जदि आलोचना प्रसंग को आसे ताहले या बहु भावरे आमको प्रभावित करिवो कारण ओडिया साहित्य को एक उत्तुंग स्तर रे पहुंचेबा पई भाषा और साहित्य को उपेंद्र भंजकर अवदान अवर्णनीय। ए प्रसंग रे मु आदौ जीवा जो प्रसंग भित्तिक जो अच्छी विषय वस्तुटी ता ऊपर आलोचना करिवि। आमे जानो जे उपेंद्र बहु काल्पनिक काव्य रचना करिसंती एवं ता सहित मध्य पौराणिक काव्य रचना करिसंती। ए प्रसंग रे तांकर गोटे ग्रंथ रे से तांकर सृष्टि संपर्क में विशद भाव आलोचना करिसंती चित्रक बंधु द्वय भितर। मु से भीतर को जीवा प्रेम सुधानिधि कथा अछि। ए प्रेम सुधानिधि काव्यटी संपूर्ण भाव काल्पनिक काव्य एवं एक 16 छंद विशिष्ट काव्य अटे एवं यहाकर रचना प्रसंग रे आमे जेतेबेले आलोचना करूछु जे तांकर जो अनुपूर्वक जो सब सृष्टि अछि जो सृष्टि गुडी को अछि एजावत भंज साहित्य को उपयुक्त भाବରେ गवेषक माने गवेषणा अरे ताकू नुआ दृष्टिभंगी देई नांदी तांकर को लेखा आगो को लेखा पछ एवं सेते कोन कोन महत्वपूर्ण अछि एताको हे नाही कि शुद्ध संस्करण मध्ये आमे देखिना आमे एबे जो मिलुची बाजार रे सुधानिधि बारसे को हारा बळे जो पाउच बही गुडी को से भितर अनेक भूल अछि एवं संपादन उपयुक्त भाବରେ हेई पार नाही। किंतु अनेक गवेषक युक्तिपूर्ण भाବରେ कहिसंती जे रसलेखा सृष्टि होउची तांकर प्रारंभिक कालर रचना जोटा कि 1709 मसीहा और 10 मसीहा भीतर को रेखा जाइछि कारण दिव्य गजपतिंकर अंक शपथ विंशति शेष दिन शेष हुए शेष एवं गीत जो कथा होइछि ए जो गीत होइछि जोटा कि से 22 छंद रे से लिखिसंती 17 पद रे ताकू भित्ति करी रसलेखार एक माने समय खंड को हम 1709 ख्रीष्टाब्द बोली कहिछु एवं तापर परे रसलेखा परे परे बोधे प्रेम सुधानिधि लिखा है कारण आमे रसिक हारावली एवं सुवर्ण रेखा ये दुईटा काव्य को जदि आमे देखिबा ताहले ताकू अनुमान करी कहा जाय परिबो जे ए दुईटा लेखा जो रसिक हारावली और सुवर्ण रेखा अछि ए होछि प्रेम सुधानिधि रो शेष गीत ही पारे बोली से कहिसंती कारण से ए जो कथा को हारा रसिक हारावली शेष विषय भी सुवर्ण रेखा शेष कथा पंचम छंद रे कहिसंती पांच छंदे शेष होइला एरस करिब रसिक बस हे जने प्रेम सुधानिधि रसिक हारावली रो ए शेष सुवर्ण रेखार वर्णना जेतेक रसे हेउ तीन गीत कहे उपेंद्र भंज बीरवर अनुभव ए विदित। तेणु एथिरो स्पष्ट होउची जे सुवर्ण रेखा और रसिक हारावली पूर्वरु प्रेम सुधानिधि रचित होइची एवं प्रेम सुधानिधि ग्रंथटी बा छंद गीतटी उपेंद्र भंजकर युवक अवस्थार रचना बोली अनुमान करा जाए एवं आमे देखुछि ताको अनुमानिक काल 1711 और 12 मसीहा बोली हमर गवेषक विशिष्ट गवेषक डॉक्टर किशोर चंद्र मिश्र मते कथा उल्लेख करिसंती। तेणु ए भीतर को आमे ए पई भी जो वृत्ति नै चंदी से देखिसंती जे उपस्थापना शैली केमती अछि पद विन्यास केमती करा जाइछि अलंकार निर्देश केमती अछि उपमा प्रयोग रे आदर्श भितरे प्रेम सुधानिधि रसलेखा परवर्ती रचना बोली से निजको ए कथा जो कहबे चाहिछन। तेणु आपको भित्ति करके से एक प्रकार युक्ति उपस्थापन करिसंती आहुरी आपको गवेषणा कले हम जानि परिबा निर्दिष्टता केते अछि। आमे जानिचंती चंद्रर अन्य नाम सुधानिधि एवं जो चंद्र पूर्ण हो जाए जाको पूर्ण चंद्र बोले कहू ता 16 कला तेणु ए 16 कला को नेगिरी प्रेम सुधानिधि ग्रंथटी हेछि। तेणु ए होछि एक दृष्टिभंगी रे कहा जाय पारे चार संपूर्ण ए काव्य रे से तांकर शेष को जो काव्यादर्श गुडा को जो उल्लेख करिसंती ताकू नै भित्ति करी मध्ये आमे उपेंद्र भंजकर साहित्य को आलोचना करि पाउ। तेणु एटा होछि 2395 पद रे ए पूरा ग्रंथटी रचित होइछि एवं ए ग्रंथ संपर्क रे उपेंद्र को मत को नै साला परे आमे प्रेम सुधानिधि रस अलंकार कथा आरंभ करिबा। से कहिसंती एहु गीत अकलंक चंद्रमा समान कोई छंद 16 कला सदा पूर्ण तही ये बोली कथा कहिसंती। तेणु एथिरे कौन से प्रकार माने 16 छंद 13 पद रे कथा अछि अकलंक चंद्रमा समान ए काव्यटी कलंक विहीन बोली से कहउचंती जोडा कि 16 कला विशिष्ट होई पारिछि। तेणु आमे देखिबा जे एई जो कथन भंगी जो अलंकार चातुर्य भितरे अछि से कोन कहया पय चाहिछन ए भितरे आमे देखुछु जे जेते सब आपण जदी चित्र काव्य बंधु द्वयर गोटे लाइन को मने पकेबे से लाइन तो आपण जानिथिबे से लाइन होछि जे राम लीलामृत शेष चरित प्रेम सुधानिधि जमके स्थित ए जो छंद विचित्र
ଚିତ୍ରକାର ବନବୋଧରେ ଯୋଉ ଲାଇନଟି ଅଛି ଆମେ ଆକୁ ନେଲେ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ସୁଧାନଦୀ କାବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜମକରେ ସେ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜମକ ଭିତ୍ତିକ ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଅଛି ଏଇ କାବ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି କାବ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଉ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ କୋଉ ଗୁଡିକ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଯାଇପାରେ ବା କୌଣସି ଗୁଡାକ ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଦା ହେଇପାରେ ସେ କଥା କହି ଯୋଉଠି ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ବେଶୀ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଜମକପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଥବୋଧରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଏଇ କାବ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଉ 16ଟି ଯାକ ଛାନ୍ଦ ଅଛି ସେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟଟି ତ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଜମକ କଥା ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାବ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଜମକରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦଟି ହଉଛି ଛେକାନୁପ୍ରାସରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଉପମାରେ ପଞ୍ଚମ ବିରୋଧ ଭାଷାରେ ଷଷ୍ଠ ରୂପକ ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦଟି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଅଷ୍ଟମ ସିଂହାବଲୋକନ ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଡି ଜମକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲୋମ ବିଲୋମ ବା ପ୍ରତିଲୋମ ପୁନରୁକ୍ତି ବଦଭାସ ଦତାକ୍ଷର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କଥା ଅଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ସବୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅଳଙ୍କାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆଲୋଚନା ନେଇ କରି ସେ ଯୋଉ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ବିଷୟବସ୍ତୁର କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁଟି ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜଜେମା ସିଏ କେମିତି ବିବାହ କରୁଛି ଏମିତି କୌଶଳର ରାଜକୁମାର ସହିତ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କେମିତି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ କେମିତି ମାନସ ଅଂଶ ମାନଙ୍କର ମନକୁ କେମିତି ମୋହି ପାରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ରସେ ଗୀତ ହୋଇବ ମାନସ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ କିଣିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ରସ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ସାଧାରଣତଃ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁର ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମଧୁର ରସ କି କେମିତି ତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଜ୍ଜଳ ରସ ହୁଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଭକ୍ତି ରସମତ ସିନ୍ଧୁରେ ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିଛୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟେ ନୀଳମଣି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଉଜ୍ଜଳ ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଉଜ୍ଜଳତରକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଏକ ଭକ୍ତିର କଥା ଚରମ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ରସକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟରେ ଏକ ନାୟିକା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ନାୟକ ନାୟିକା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରକୁ ଟିକେ ସେ ଯାଇ ରସିକ ମାନଙ୍କ ଉପଭୋଗ୍ୟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଏ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ତାକୁ ହିଁ ଅବତାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଭିତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଗୀତ ଶେଷ ଛାନ୍ଦ ସେ କହିଛନ୍ତି କବି ବିନା କେ ଜାଣିବ ଏଥି କଷ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ଆଦ୍ୟ ଜମକ ଧ୍ୟାନ ସୁଜ୍ଞ ଚିତେ ଏବଂ ଏମିତି କହି ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ 16ଟି ଛାନ୍ଦର ଯେତେ ସବୁ ଜମକ ଅନୁପ୍ରାସ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଜମକ ପ୍ରଧାନ କରି କଲି ଯେଣୁ ଗୀତ ଶ୍ଲେଷ ଛଳେ ନ ବିରଚି କଲି ସମାପତ ଶ୍ଲେଷ ଆଉ ଛଳକୁ ନ ଆଲୋଚନା କରି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ସେ ଏଇ କାବ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକରେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଜମକର ପ୍ରୟୋଗରେ କାବ୍ୟର ଯୋଉ ମୌଳିକତା ଅଛି ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଯେମିତି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ ତାକୁ ସେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଯେମିତି ଅଛି ଯେମିତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ଚେତନା ଥିଲା ଯେ କେମିତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି ରସର ପରମ କଥାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେ ନ କରିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ଆଡେଇ ଦେଇ ଯାଇକି ନିଜକୁ ଲୌକିକ ଭିତରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏକଥା ଅଛି ତା ସବୁ ଜମକ ସହିତ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର
ମୌଳିକତା ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ କଥା ନୂଆ ଉପମା ନୂଆ ଉପମା କଥା ସେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ନୂଆ ଅନ୍ଧପ୍ରାୟ ହୋଇ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ରତନ ପାଇ ହରାଇଲା ପରି ବୃଦ୍ଧି ନଦୀ ତଟଦରୁ ପ୍ରାୟ ସପନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭାତ ବସନ ପ୍ରାୟ ତାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ବହୁ ଉପମାକୁ ସେ ଏ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକୁ କେମିତି ଭାବରେ କବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମଗ୍ର ଏଇ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କାବ୍ୟରେ ମୋଟାମୋଟି ସେ ଯୋଉ ଉପମା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଉପମା ଉପମାନ ଦି କଥା କହୁଛି ପ୍ରାୟ ଅଧିକା 265 ଖଣ୍ଡ ଉପମା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଖାଲି ଚମକ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କାବ୍ୟ କୁହାଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପମା ରୂପକ ଏ କଥା ଅଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ କଥା ସେ କଥା ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁ କଥା ମୌଳିକତା ରହିଛି। ମୁଁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଏଇ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଯୋଡିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଭାବରେ ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବିଚାର କରିନେବା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅଛି ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ ଯୋଉଗୁଡା ଶରତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ 12ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ, ଦେଖାଯିବ କୋଉଠି करे ଗରେ ଗତି ସାର ସନ ସରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ଆଗରେ ବା ପଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ସେମିତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟ ବସ ସେଇ 12ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କ ବ ଜ ସ ସବୁ ଏମିତି ଭାବ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ନେଇକି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କବିତା ମାନେ ପଦର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଉପରେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଏକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଥିରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା କାବ୍ୟଟି ଅଧିକା ରସାଳ ହେଇପାରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରସାଳ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ତ ଏଇ କାବ୍ୟକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ଦେଖୁଛୁ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଶରଦୀୟ ବିରାଜି, ଏଇ ଯୋଉ ଛାନ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗରେ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି। ସେମିତି ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରସିକ ବିଚାର କରେ ଦୀପଦାନ କାର୍ତ୍ତିକରେ ପ୍ରୟାଗ ସ୍ନାନ କରେ ଯେହୁ ନ କରେ ବିଷେ କିସେ ଆଲୋକରେ ଉତ୍ତମ ରାମା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ବସେ ପଲଙ୍କିରେ କି ହିମ କରେ ପୂର୍ବେ ସେବିଥିଲେ ଶଙ୍କରେ ସେଫଳ ଧରି ଉରଜ ଶ୍ରୀଫଳ କରେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କେମିତି କରେ କରେ ଶବ୍ଦକୁ କ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି କରେ କରେ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବା ଅକ୍ଷରକୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି ସେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଏକ ତାଲିକା ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଏକାଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ଛାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ, ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦର ଯୋଉ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଆବେଦନ ଯେମିତି ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିର ମହତ୍ଵକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢେଇ ପାରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦପାତ ଜ୍ୟୋତିପାତ ସହିତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଛି, ତାହା ଏ କାବ୍ୟର ମହତ୍ଵକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉପରକୁ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କେବଳ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ନବରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦୌ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର କବି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର କବି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 2 ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଙ୍ଗୀର ଶୃଙ୍ଗାର, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରସଟି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗୀରସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହଉଛି ଅଙ୍ଗୀରସ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି କୁହାଯିବ କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ବିରହ ଆସିଛି କରୁଣ ରସ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଅଙ୍ଗରସ। ତେଣୁ 9 ପ୍ରକାର ରସ ଭିତରୁ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ରସକୁ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦ ଭିତରେ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ
ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଏଠି ମୁଁ ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦର କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କିଏ ହବ ବଡ ନୃପତି, କିଏ ହବ ବଡ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ସୁଖ ଉତ୍ତପତି ସ୍ଥାନ ଦମ୍ପତି, ପାଣ୍ଡବେ ଘେନି ଦ୍ରୁପତି, ସୀତା ଘେନି ରଘୁପତି, ମାନି ନଥିଲେ ବିପତି, ହେଲା ପ୍ରାପତି, ନାଶଇ ବିଚାର ତପତି ବିରହ, ନାଶଇ ବିରହ ତପତି, ମାର ସରକୁ ସେ ବାଳା ବ୍ରଜ ଗୁପତି। ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ପଦକୁ ଯିବା ସେଠି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତିର କେତେ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରମ ଦ୍ରବ୍ୟ ପିରତି, ପରମ ସୁଖ ସୁରତି, ରତିରୁ ଜାତ ପିରତି, ପ୍ରୀତିରୁ ଅତି, ରାମାରୁ ରମ୍ୟ ମୂରତି, ନାହିଁ ଏ ତାର କିରତି, ଏହୁ ତିନିଏ ଭରନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଧୁରତି, କାମ ଜମମତି କରତି, ଜାଲୋକନି ଲୋକେ ନ ପାରିବେ ବରତି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରେମରୁ ମୁକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମହତ୍ତର ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର ବୋଲି କହୁ। ସାଧାରଣତଃ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର, କାମ ଶୃଙ୍ଗାର, ଏସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର, ତିନି ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଗାର କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନ ଆଣି ମିଳନ ତନୁର ତନିମା ହଉ ବା ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଭାବ ସାନ୍ଦ୍ରତା, ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ନୁହେଁ, ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ କବିରାଜ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ କାବ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା। ଯୋଉଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆସିବ ସେଠି ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାପକାଠି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। କେବଳ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ହିଁ ଶୃଙ୍ଗାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥାଏ। ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ, ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଶୃଙ୍ଗାର କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ସୁଧା ନୀତିର ରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇପାରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ପରେ ଯୋଉ ରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ରସ, ମଧୁର ରସ, ଏବଂ ସେଟା କେମିତି ଲୌକିକ ସ୍ତରକୁ ଆଣି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ରସ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର କଥା, ଯୋଉଥିରେ କି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି ମଧୁର ବା ଯୋଉଟାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ରସ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ କଥାକୁ ନ ନେଇକି, ସେଇ ଭିତ୍ତିକୁ ନ ନେଇକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲୌକିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଉଦ୍ବୋଧନ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉଦ୍ବୋଧନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କବି କେମିତି କୋମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କାନ୍ତ ସରଳ ପଦାବଳୀର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରେମ ସୁଧାନୀତି କାବ୍ୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଏଇ କାବ୍ୟ କେବଳ ବିଦଗ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ, ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ କେବଳ ବିଦ୍ଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏଇ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଏଇଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ବିଦଗ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣୀ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ତ ସରଳ ପଦା ଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ୟା ଫଳରେ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ କେମିତି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ଅକ୍ଷିପ୍ତ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ରସଟି ଅଧିକ ମଧୁର ଏବଂ ପରମ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାବ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରେମ ସୁଧାନୀତି। ତେଣୁ ସେ 9 ପ୍ରକାର ରସ ଭିତରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ବୋଧହୁଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାୟିକା ପ୍ରେମ ସୁଧାନୀତି କେମିତି କାବ୍ୟ ନାୟକର ମନକୁ କେମିତି ହରଣ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ସେ କେମିତି ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାବ ଭିତରେ ବନ୍ଧେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ 14 ଛନ୍ଦରେ ଅଛି, ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଅଛି ଏହା ଥିବୁ ଘେନି, କେତେ ଦୂର ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ, ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ସେ ତାହାର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରେମର ଶୃଙ୍ଗାରର କେତେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, କେତେ ମୋହନୀୟତା ଅଛି, ମୋହ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂରେ ପତ୍ର ପଡିଥିଲେ ନବୀନା, ଚିହ୍ନା କି ନୋଇ ଆନ ବୃକ୍ଷ ନାମ ବିନା, ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ତୋର ସବୁଠାରେ ଶୁଆଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଅର। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନାଟି ଅଛି, କେମିତି ପ୍ରେମ ନିକଟରେ, ପ୍ରେମିକା ନିକଟରେ ନାୟକ କେମିତି ନିଜକୁ ଦାସ ଚାକର ମନେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ କେମିତି ବୁଡିଯିବା, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରେମ ସୁଧାନୀତି ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ତାର କୋମଳ ଶୀର୍ଷରେ
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ମୋହିତ କରିପାରୁଛି ସେମିତି ପ୍ରେମ ସୁନାମୀ କାବ୍ୟଟି ଏ 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇକି ସମସ୍ତ ରସିକ ମାନଙ୍କୁ ରସିକ ନୁହେଁ ସୁରସିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଏଠି କାବ୍ୟ ନାୟକ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରେମ ସୁଧାନୀରେ ଅଛି ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ନାୟିକା ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନାୟକ ସହିତ ମିଳନ ହେଲା ବେଳକୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିତ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି